Дами и господа, во Hype TV Македонија ја имаме најголемата балканска музичка звезда Аца Лукас. Аца Лукас вечерва во Македонија. Пред да го започнеме интервјуто со него, да му посекам среќен роден ден, Аца, и ти посекуваме се најубаво и да продолжиш со твојата кариера и да ни даваш најубави песни. Што си посака ти за твојот роден ден? Како? Шта си пожелел ти за твој роđен ден? Ја, hoću da ti kažem iskreno, ništa. Pa nemam te to kao... A kad se to poželio? U 12. Mene su posjetila mi rođendan oko 12:10, prvi koji mi je čestito. Ja sam sedeo u kući, nešto sam gledao televiziju i ne znam čija mi je čestitka stigla prva u 12:10. Ja sam se onda setio da mi je danas rođendan, najiskreniji. Ти си вечерва во шоуто на Боки 13 или Боријан Јовановски. Што може да очекуваме од ова шоу? Pa ja mislim da će biti žestoko, zato što Bokija poznaje godinama, znam da ne odlaken jezik, znam da je vrlo elokventan i u njega nema sadrške, tako da mislim da će biti dobro, mislim. Neće ljudi svašta da čuju nešto, ali neće biti bez veze sigurno. Сигурен сум во тоа. Дали веќе почнавте со припремите за Hype звезди и што може таму да очекуваме? Дали ќе има некако фајт? Pa ne, ono što je ostalo negde od tih show programa ranije, ovih koji su bili, pre to je valjda kao glavna stvar bila se neko posvađati u žiriju. A ima toliko drugih interesantnih stvari da ne mogu se svađaju, a da ljudima bude interesantno. Ja se nisam svađao, nisam htio toliko u žiriju kad sam bio tamo, pa je bilo interesantno, valjda nešto da kažem, nego, znaš, poenta priče što ovi nisu kreativni i onda jedino što mogu da se posvađaju međusobno, tako lupete neke gluposti, znaš, ne mogu da budu duhoviti, ne mogu da budu, znaš, ima tu mnogo stvari. Ovde će biti drugačije, zašto bi sedeo sa ljudima koji su mi dragi, koji volim s Mirom, sa Miroslavom, ne znam, Lepović, šta znam, Bokijem ili bilo kim, koji je tu sa nama, jel? A da se svađa sa njim. A može opet da bude interesantno da se zeznamo i da sprdamo i tako dalje. Biće jako interesantno, smislili smo još par nekih mnogo dobrih detalja koji će biti jako interesantni. Imaćemo dva Muppet show komentatora. Ovo nije starite? Ne, imaćemo dva, biće jako interesantno. Аца, на 20 декември имаш концерт во Скопје заедно со Мира Шкорич и Мирослав Илич. Што таму да очекуваме, бидејќи публиката уште сега веќе е заинтересирана за концертот? Sad uradili u Škenderi, u Sarajevu i bilo je zaista onako baš dobro. Kao kafarsko večito i proba je uspela, Škenderija bila krcata i koncert je bio fenomenalan. Pela je Mira, Miroslav pa ja. To je sve imalo svoj neki tok, baš boli glava, baš je bilo dobro. И за крај... Da ne bude i ovde, još bolje. И за крај, морам да го прашам на неизбежно прашање кое што циркулира цело време во јавноста. Предпоставам дека го гледавте видеото со Цеца каде што го развиорува Среда Македонија бугарското знаме. Што мислите? Апсолутно, веќе ни една разлука и може да се каже, па добро, ето као, како може да погрешиш нешто тако? Мислим, неću da ulazim zašto i kako je to, ali to je van pameti, mislim, ja stvarno ne znam o čemu se radi. Mislim, nije to više stvar da vređaš ponos ljudi koji su tu, došli ljudi koji te vole, zašto je to uradila? Da li je to uradila namerno? Pa još gore, ako ne zna kako koje zastave izgleda koje države, onda je to već, mislim da, ali ja kad ne bih znao kako izgleda čija zastava, ja ne bih iznosio nijednu zastavu, pa bih pevao bez zastave. Ali mislim da nije to u pitanju. Ne znam šta je u pitanju, neću da ulazim u to. Mislim da je gaf loš, jako loš. Mislim da je to katastrofa. I ljudi su reagovali onako kako su da reagovali. Pogotovo što su tu došli svi ljudi koji vole. A ne znam, stvarno ne mislim. Za mene je nepojmljivo i neshvatljivo da nešto tako može bilo ko da uradi. Jer to, ne znam, ako znaš šta si uradio, onda to može da bude, mislim, neka vrsta provokacije žestoke, da li ti neko uvalio zastavu. Ne znam ni kada je to, nisam sad upoznat, ne znam kada je bilo to, u kom delu koncerta, da je to na početku bilo, kad je to bilo?
Na sredini koncerta. A posle sam vidio neke snimanje da ima makedonsku zastavu Silazi Sabine sa makedonsku. Šta se to desilo? To je prekinut koncert, jel? A koncert je prekinut. Zato što su zviždali iz publike. A oni su hteli to da kao ispeglaju tako što sad ogrnula makedonsku zastavu. I nije mogo se nastaviti koncert. Pa ja sam čuo danas neko izvio nekao koncert održao do kraja. To je ona rekla, da. Pa dobro, šta vas briga kad ona misli nekla. Успехот е дар кој никогаш не можеш да го задржиш ако не си способен да го имаш. Со мене во Hype TV имаме еден гостин кој секогаш се искачува на скалилата на успехот, секогаш успешен, секогаш актуелен, секогаш облечен по најновите светски трендови. Со мене во Hype TV Боки Јовановски, односно Бојан Јовановски, Боки 13. Ние сме му денеска кај него гости во неговиот подкаст и би ни било драго да ги споделиме импресиите за сето оно што се случуваше во овој подкаст, односно разговорот со Аца Лукас. Боки, добро вечер и ти посакувам добре дојде во Hype TV и исто би сакал да ми кажеш какви ти беа импресиите со интервјуто и Аца Лукас. Добродошли ви и ваша екипа код мене у мом студију, у мом подкасту. Драго ми е што сте следили подкаст. Аца е био феноменален гост, со ним е увек загарантован одличен провод, због тоа што има свака негова реченица има своја поента, поентира добро и тоа е олакшавајќа околност за водителја, односно за мене. Во еден дел од подкастот те споредија со Карл Лагерфелд, јас ќе му речем лесна му земја, меѓутоа тебе ќе ти кажам дека имаш еден од најдобрите стилови кај нас во Македонија па и пошироко. Тоа го тврдаме како новинар кој 20 години следи модната сцена во земјава. Морам да ти признам дека изгледаш одлично и вечерва. Што мислиш, дали се менува модната сцена кај нас, дали се менуваат модните текови кај нас, зборувам, и зошто не беше на моден викенд Скопје? Прво да се захвалим на се овие комплименти кои си ми дал. Што се тиче то дали се менја код нас и шта се менја, не знам, не пратим нешто пуно наше домаќе модне сцене, според тоа што и нема шта пуно да се прати. Тачније да во мене прате, ја не пратим. Што се тиче светских трендова, немам поима, наравно, тоа е негде нормално да се мода менја, да е модни тек увек у неким варијацијама горе-доле, али што се тиче стил е нешто што или имаш или немаш, тоа е оно што остае. А што се тиче, због чега нисам био на Скопје модни викенд, ја нисам, не знам да е био уопште Скопје фешн викенд, први пут сад да чуем тоа од тебе. Веројатно, јас сам навикал да ме зову по свету и иностранство, а ови наши ме нису ни позвали. Ето лико томе колико е вредел тај Скопје фешн викенд. Кој е твоето мислење да се вее бугарско знаме насред Македонија, баш во центарот во Велес? Ева, сакам да го слушам искрено твоето мислење. Па, шта има да кажем, тоа да е стварно непримерено, нарочито што стварно е наша застава и една лепа застава, има лепе боje, специфична е, препознае се, nije смела тоа да дозволи госпоđа Ражнатовиќ, због тоа што одавде узима огромне велики хонораре и бар због тога што долази у наша земја, а наша земја nije баш у најбољим односима sa Бугарском, притом што Бугарска оспорава наш идентитет, језик, нашу нацiju и тако да због тога е тако бурно, срчано одреаговала публика. Ја апсолутно оправдавам публику, а наравно да е тоа еден велики минус Цецини, ја мислим да е она заувек запечатила кариеру бар код нас. Ке правите голем прес за звездите на Hype. Баш ми е драго, бидејќи ќе се случува на тако голем настан од големи размери, ќе го собере цел Балкан на едно место. Ти си дел од жирито. Што можеме да очекуваме? Дали ќе имаме некои пецкави моменти?
Pa verovatno je, kod mene ono što je neočekivano se očekuje, tako da u svakom slučaju ću dati 100% sebe da to bude zanimljivo, interesantno i da bude, da pružimo pravi show svim gledacima.